Very good morning, children. Welcome to day 9. Today, our part is listening and responding. Our part is listening and responding. Yes, all of you open English textbooks and see the page number 11. See the page number 11. Right. Okay. Are you all open the textbooks? Yes. Now come to the activity. You see the activity 9 in the textbook. What is there? Yes, there is Tenali Rama photo. He says one thing. What he says? You see, there on the textbook, I will read it, you just listen. Tenali Rama, what he says is, "Hi children, I am Tenali Rama. I am a poet in the court of Sri Krishna Deva Raya. I am popular as a jester." Yes, that is said by the Tenali Ramakrishna. What he said? He said his name and he said what is his profession and what is his greatness. That is he said. That means he said to himself. That means he said to himself. He introduced himself. He said something himself. So that is called introduction of himself. What he introduced, once again I will read it. "Hi children, I am Tenali Rama. I am a poet in the court of Sri Krishna Deva Raya. I am popular as a jester." In this way, we have to introduce ourselves also. Yes, everybody introduce. Yes, there is something right on the textbook also. Now, tell about yourself. Yes, in this way, everybody tell yourself. How do you tell yourself? Just you say your name and your school name and which class do you studying, who is your class teacher, what is your parent names, what do your parents do. These things all covered in your introduction. So, my name is so and so. I am studying 3rd class. My parents' name so and so. My class teacher name is so and so. My school name is so and so. In this way, you also introduce yourself. Right, children? You introduce yourself and then post in the comment box. Okay, children? You write on your notes and you practice yourself whenever the chances come to you. You introduce yourself in your schools also. Okay, thank you. Next, we move on to the next activity. See the activity 10. What is the activity 10? I will read it once. Tenali Rama
had a garden in his house. Ask any three of your friends about their garden and share it with your class. Yes. తెనాలి రామయ్య హ్యాడ్ ఏ గార్డెన్ ఇన్ హిస్ హౌస్. మనకు తెలుసు తెనాలి రామకి ఒక గార్డెన్ ఉందని. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఒక 3 ఫ్రెండ్స్కి మీరు గార్డెన్ ఉందా, గార్డెన్ ఉంటే ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ వాళ్ళని అడిగి, మనం క్లాస్ రూమ్లో మా ఫ్రెండ్స్కి అడిగాను ఈ యొక్క ఆన్సర్స్ ఇచ్చారని చెప్పేసి మీరు క్లాసులో చెప్పాల్సి ఉంటుంది. విచ్ క్వశ్చన్స్ డూ యూ ఆస్క్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, డూ యూ హ్యావ్ ఏ గార్డెన్ ఇన్ యువర్ హౌస్? డూ యూ హ్యావ్ ఏ గార్డెన్ ఇన్ యువర్ హౌస్? మీకు మీ హౌస్ పక్కన వెనకాల గార్డెన్ ఉందా అని అడగాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, విచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్? ఆ గార్డెన్లో ఏ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అని అడగాలి. విచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వుడ్ యూ లైక్ టు గ్రో? ఎస్, నీకు ఏ ప్లాంట్స్ అందులోన పెంచడం ఇష్టం, ఎటువంటి ప్లాంట్స్ పెంచడం నీకు ఇష్టం అని ఆ 3 అడగాలి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరెవరికి ఏమేమి ఇష్టమో ఒకసారి మీరు క్లాస్ రూమ్లో వచ్చి చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్, టర్న్ ద పేజ్ నెంబర్ 12. Turn the page number 12. This is 12th place. Yes, all of you turn. Thank you. Now see the activity 11. Now see the activity 11. What is activity 11? Your teacher will read the following words. Repeat after your teacher. Yes. ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, టీచర్ చదువుతారు, మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓకే? ఎస్. నౌ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్, యూ విల్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఎస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టేక్. టేక్. టేక్ అంటే ఏం తెలుసా? తీసుకోవడం. టేక్ అంటే తీసుకోవడం. మేక్. మేక్. మేక్ అంటే తయారు చేయడం, ఏదైనా తయారు చేయడం. మేక్. బేక్. బేక్. బేక్ అంటే కాల్చడం. ఏదైనా బేకరీ షాప్లో ఉంటాయి కదా, బేకరీలో బేక్ చేస్తారు వాళ్ళు, అంటే కాల్చుతుంటారు రొట్లు గట్ట, బన్స్, కేక్స్ గట్ట బేక్ చేస్తుంటారు. ఓకే, బేక్. నెక్స్ట్, గ్రేట్. GREAT. గ్రేట్. గ్రేట్ అంటే మామూలుగా యూజువల్గా చేసిన దానికంటే కొంచెం హై లెవెల్లో చేస్తే గ్రేట్రా మీరు అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా క్రికెట్లో ఒక ఓవర్లో 6 బాల్స్ కూడా 6లు కొట్టాడు అనుకోండి, వాడు చాలా గ్రేట్ అనమాట. లేకపోతే వరుస బౌలింగ్ చేస్తే వరుస 3 బాల్లో వికెట్స్ తీసాడు అనుకోండి, హ్యాట్రిక్ చేసాడు అనుకోండి, వాడు గ్రేట్ అనమాట. అంటే యూజువల్గా చేసిన దానికంటే ఏదైనా అబ్నార్మల్గా చేస్తే దాన్ని గ్రేట్ అని అంటామన్నమాట. నెక్స్ట్, షేప్. SHAPE. షేప్. షేప్ అంటే ఆకారాలు. మనకి మ్యాథ్స్లో వస్తాయి కదా షేప్స్, అంటే సర్క్యులర్ షేపు, ట్రయాంగిల్ షేపు, స్క్వేర్ షేపు, ఇవన్నీ కూడా షేప్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, రేట్. రేట్ అంటే ధర, ప్రైస్ అన్నమాట. అంటే దీని రేట్ ఎంతరా, కొన్నావా ఎక్కడైనా, దీని రేట్ ఎంత అని అడుగుతాం కదా, అది రేట్ అన్నమాట. FATE. ఫేట్. ఫేట్ అంటే వాడి రాత, తలరాత అంటాం కదా, రాత, వాడి కర్మరాది అనేసి అంటాం కదా, ఫేట్. ఏట్రా అలా జరిగిందంటే అంతా వాడి కర్మరా, వాడి ఫేట్ రాది అంటాం కదా, అది ఫేట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, మేల్. MALE. మేల్. మేల్ అంటే మగవారిని మేల్ అని అంటామన్నమాట. అంటే మేల్, ఇప్పుడు మీకు పాపులేషన్ సర్వేలో మేల్స్ ఎంతమంది, ఫిమేల్స్ ఎంతమంది, మీ గ్రామంలో అంటే పురుషులు ఎంతమంది, స్త్రీలు ఎంతమంది అంటారు కదా, దాన్నే మేల్ అనమాట. MALE. మేల్. నెక్స్ట్,
GRATE, గ్రేట్. గ్రేట్ అంటే మనం విండోస్కి పెడతాం కదా గ్రిల్స్, వాటినే గ్రేట్ అని అంటామన్నమాట, గ్రేట్. నెక్స్ట్ వెయిట్, WEIGHT, వెయిట్. వెయిట్ అంటే బరువు అనమాట, చాలా బరువు. అరే ఈ బుక్స్ ఏంట్రా చాలా బరువుగా ఉన్నాయి, చాలా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉందిరా, ఈ స్కూల్ బ్యాగ్ చాలా వెయిట్గా ఉందిరా అని అంటాం కదా, దాన్ని వెయిట్ అనమాట. నెక్స్ట్ సెయిలింగ్ అనమాట. అంటే మనం ఒక నీటిలో పడవను నడుపుతాం కదా, దాన్ని సెయిల్ అని అంటామన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we go to the fun activity. Read the following joke from a classroom wall magazine. ఒక జోక్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. Which letter is always cool? The letter B. Why? The letter B is always in AC, in between A and C. చూసారా, అంటే ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఏ నుంచి జెడ్ వరకు మనకు 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఏ లెటర్ కూల్ లెటరు, చల్లగా ఉంటుంది ఏ లెటరు అంటే బి అంట. ఎందుకు బి ఉంటుంది అని అంటే, బి అనేది ద లెటర్ బి ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. ఏకి సికి మధ్యలో ఉంటుంది. మరి ఏసీ మధ్యలో ఉంటే కూలింగ్ ఉండదా? మీరు ఎప్పుడైనా ఏసీలో ఉన్నారా? ఎప్పుడైనా ఏసీ థియేటర్కి వెళ్ళారా మూవీ చూడడానికి? అలాగే ఏదైనా హోటల్స్కి గట్టా వెళ్తే అక్కడ ఏసీ ఉంటుంది. అంటే సమ్మర్లో ఏసీలో ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ఏసీ అంటే ఏంటి? ఎయిర్ కూలర్. కాబట్టి ఆ ఏసీలో ఉంటే మనం చల్లగా ఉంటాం. కాబట్టి ఏసీ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి బి లెటర్ కూడా చల్లగా ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఫన్, అంటే సరదాగా చెప్పుకోవడానికి అనమాట. నెక్స్ట్, విచ్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద లెటర్ ఈ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఈ అండ్ ఓన్లీ వన్ లెటర్ ఇన్ ఇట్? అది అంటే ఒక వర్డ్ ఉంది, ఆ వర్డు ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈతోనే ఎండ్ అవుతుంది. తర్వాత ఆ లెటర్లో అండ్ ఓన్లీ వన్ లెటర్ ఇన్ ఇట్, అందులో ఒక లెటరే ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఎన్వలప్. చూసారా, ఎన్వలప్లో ఈ ఎన్వలప్ అంటే తెలుసు కదా, మనం పోస్టల్లో ఏవైనా ఒక మ్యాటర్ రాసిన తర్వాత ఒక కవర్లో పెట్టేసి దాన్ని ఫోల్డ్ చేసేసి ఎవరికైనా పంపిస్తూ ఉన్నాం పోస్టల్ ద్వారా. దాన్నే ఎన్వలప్ కవర్స్ అంటారన్నమాట. మరి ఆ ఎన్వలప్ కవర్స్లో ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్వలప్లో స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈజ్ ఈ, ఎండింగ్ లెటర్ ఈజ్ ఈ. ఆ ఎన్వలప్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి? ఒక లెటరే ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎన్వలప్. నెక్స్ట్ we move on to the activity 12. Collect some more jokes and share them in the classroom. అంటే ఇలాంటి జోక్స్ ఏవైనా మీరు పేపర్స్ చదివినప్పుడు కానీ, యూట్యూబ్ చూసినప్పుడు కానీ, ఎక్కడైనా లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు కానీ, ఇలాంటి జోక్స్ అన్నీ కూడా మీరు కలెక్ట్ చేసి క్లాస్ రూమ్ మ్యాగజైన్ వాల్ మ్యాగజైన్లో మీరు హ్యాంగ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. బై దిస్ we successfully completed the textbook activities for the first lesson Tenali Rama. Okay, thank you. Now we will move on to the workbook activities. Thank you. Yes children, all of you open English workbook and see the page number 17. Worksheet number 1.16. In this worksheet there is one passage.
You read the passage and understand the passage, and you answer the following questions. There are 3 questions. First, I read the passage, just you listen and try to understand. The thieves heard the conversation and became very happy. They waited patiently for Tenali Rama and his wife to put the box into the well. Tenali Rama and his wife packed the box with stones. This is the passage. అంటే I will explain in Telugu. The thieves heard the conversation and became very happy. ఆ థీవ్స్ వాళ్ళ యొక్క కాన్వర్జేషన్ విన్నారు. తెనాలి రామ అండ్ వైఫ్ కాన్వర్జేషన్ అనేది విని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారనమాట. దే వెయిటెడ్ పేషెంట్లీ ఫర్ తెనాలి రామ అండ్ హిస్ వైఫ్ టు పుట్ ద బాక్స్ ఇన్ టు ద వెల్. వాళ్ళు ఆ బాక్స్ని వెల్లో వేసినంత వరకు కూడా చాలా పేషెంట్లీ అంటే చాలా సహనంగా ఓపికతో వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. తెనాలి రామ అండ్ హిస్ వైఫ్ ప్యాక్డ్ ద బాక్స్ విత్ స్టోన్స్. తెనాలి రామ అండ్ హిస్ వైఫ్ ఆ బాక్స్ని స్టోన్స్తో ప్యాక్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్. నౌ వీ విల్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ తెనాలి రామ అండ్ హిస్ వైఫ్ ప్యాక్డ్ ద బాక్స్ విత్. తెనాలి రామ వైఫ్ దేంతో ప్యాక్ చేశారు? ఏ జ్యువెల్స్, బి స్టోన్స్, సి క్లాత్స్. దేంతో ప్యాక్ చేశారు? ఎస్, స్టోన్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్టోన్స్. సో యు రైట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ బి ఫర్ స్టోన్స్. సో మనం ఆ బ్రాకెట్లో బి అనేది రాయాలి. నెక్స్ట్, ద థీవ్స్ heard the conversation and became. The thieves heard the conversation and became. అంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ విని ఏమయ్యారు? ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు? ఏ వెరీ సాడ్, బి వెరీ యాంగ్రీ, సి వెరీ హ్యాపీ. విచారంగా ఉన్నారా, కోపంగా ఉన్నారా, హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ సి, వెరీ హ్యాపీ. కాబట్టి ఆ బ్రాకెట్లో సి రాయండి. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, దే డ్రాప్డ్ ద బాక్స్ ఇన్ టు ద డాష్. బాక్స్ని దేంట్లోకి డ్రాప్ చేశారు? ఏ వెల్, బి రివర్, సి వెల్లోకి డ్రాప్ చేశారా, రివర్లోకి డ్రాప్ చేశారా, సిలోకి డ్రాప్ చేశారా? ఎస్, ఏ వెల్లోకి డ్రాప్ చేశారు. సో you write the answer A in the bracket. Okay, then it is over. Next, we move on to the next paragraph. Just I will read the paragraph, you try to understand. Next, Tenali Rama had a beautiful garden. In that garden, there were many colorful flowers like rose, jasmine, marigold, and lotus. There are also tasty fruit trees like mango, guava, papaya, and banana. Tenali Rama loved his garden very much. He watered his garden every day. తెనాలి రామ గార్డెన్ ఎలా ఉంది ఒకసారి ఇందులో డిస్క్రైబ్ చేశాడు, వివరించాడు. ఒకసారి చూడండి మరొకసారి. తెనాలి రామ హ్యాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్. తెనాలి రామకి మంచి అందమైన గార్డెన్ ఉంది. ఇన్ దట్ గార్డెన్ దేవర్ మెనీ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ లైక్ రోజ్, జాస్మిన్, మేరీగోల్డ్ అండ్ లోటస్. అక్కడ మంచి కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంది. జాస్మిన్ అంటే మల్లె పువ్వులు అంటాం కదా, జాస్మిన్. నెక్స్ట్ మేరీగోల్డ్ అంటే బంతి పువ్వులు. అండ్ లోటస్
లోటస్ అంటే ఏంటి లోటస్ అంటే కలువ పువ్వులు అనమాట. అంటే నీటిలో ఉంటాయి కదా, దేవుడి దగ్గర గట్ట పెడతాం అటువంటివి. అండ్ దేవర్ ఆల్సో టేస్టీ ఫ్రూట్ ట్రీస్ లైక్ మ్యాంగో, గోవా, పాపయ అండ్ బనానా. అంటే ఇంకా ఫ్రూట్ ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ గార్డెన్లో. మ్యాంగో అంటే మామిడి, గోవా అంటే జామ, పాపయ అంటే బొప్పాయి అండ్ బనానా అరటి చెట్లు. ఇవన్నీ కూడా ఆ గార్డెన్లో ఉన్నాయి. తెనాలి రామ లవ్స్ హిస్ గార్డెన్ వెరీ మచ్. ఆ గార్డెన్ అంటే తెనాలి రామకి చాలా ఇష్టం అనమాట. ఈ వాటర్డ్ హిస్ గార్డెన్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు కూడా గార్డెన్కి వాటర్ చేస్తాడు. ఇది పాసెస్. దీన్ని బట్టి మనం క్రింద బ్లాంక్స్ని ఫిలప్ చేయండి. నౌ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. వన్ ఈజ్ తెనాలి రామ హ్యాడ్ ఏ డాష్. తెనాలి రామ హ్యాడ్ ఏ డాష్. తెనాలి రామకి ఏముంది? ఎస్, ఏ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్. మనకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లోనే ఉంది చూడండి. తెనాలి రామ హ్యాడ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్. ఫస్ట్లో బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ అని రాస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ మెనీ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ లైక్. కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉంది చూడండి. లైక్ రోజ్, జాస్మిన్, మేరీగోల్డ్ అండ్ లోటస్. అవి అక్కడ సెకండ్ లైన్లో మీరు రాయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, దేర్ వర్ ఆల్సో టేస్టీ ఫ్రూట్స్ లైక్ టేస్టీ ఫ్రూట్స్ ట్రీస్ లైక్. చాలా మంచి ఫ్రూట్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? లైక్ మ్యాంగో, గోవా, పాపయ అండ్ బనానా. అవి మీరు అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ వాటర్డ్ ఈజ్ గార్డెన్ డాష్. లాస్ట్లో చూడండి, ఈ వాటర్డ్ ఈజ్ గార్డెన్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు కూడా ఆయన గార్డెన్కి వాటరింగ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా మీ యొక్క ఇంట్లో పెరట్లో లేకపోతే మీ డాబా మీద ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్కి వాటరింగ్ చేశారా? రోజు వాటరింగ్ చేస్తున్నారా? వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. అలాగా మనం ఇంటి డాబా పైన కానీ పెరట్లో కానీ ఏదో ఒక మొక్కల్ని పెంచడం అనేది మంచి అలవాటు అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ టర్న్ ద పేజ్ ఇన్ వర్క్ బుక్. యు సీ some of the questions. There are 6 questions in the page. There are 6 questions in the page. I will dictate the answers. You will try to write the answers in your rough books, and then I will dictate the answers. Okay children, I will write the answers and send it to you after. Okay, thank you all. This is the final day of this lesson, Tenali Rama and the thieves. Okay, thank you.